वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु रूप गुरसवारी साध संगत जी। कथा सतगुरु श्री गुरु अमरदास जी महाराज की चलती है। बहुत रोज तो कथा सतगुरु गुरु अमरदास जी महाराज की चल रही है। सतगुरु श्री गुरु अमरदास जी महाराज श्री गोइंदवाल साहब विखे विराजमान हैं। अनेकों सिख संगत हजूर के चरणों में आके नमस्कार करदियां हैं, जन्म सफला करदियां हैं, नामदान लैके ते जीवन मुक्त होंदियां हैं। नित रोज की तरह सतगुरु जी के कोल अनेकों तरह की संगत आउंदियां। एक बारी सतगुरु जी के एक लाग दे पिंड का एक कोहड़ी खत्तरी सी, वो प्रेमा उहदा नाम सी। वो रिड़दा ते श्री गोइंदवाल साहब आ गया। श्री गोइंदवाल साहब आके उन्होंने इहो ही गल गुरु जी के दरबार के अगे बैठी कही जानी, मैं गया कछोटा लभा, मैं गया कछोटा लभा, मैं गया कछोटा लभा। यही गल ओह बोली जाता सी, होर कुछ नहीं सी कहंदा। ते सिख संगतां उहनूं वेखदे रहंदियां, कोई रोटी टुक दे जांदा तो छक लैंदा। ते सतगुरु जी आउंदे जांदे जदों उहदे कोल दी लंघदे तां सतगुरु जी दा दर्शन कर लैंदा। हजूर दी मर्जी हुंदी है, गुरु दी पता नहीं गुरु कदों किहड़े रंगां विच राजी होवेगा, वो किसी नूं कुछ नहीं पता। एक दिन बहुत बारिश हुई, वो कोहड़ी सी जो बारिश विच भिज गया ते बहुत उन्होंने ताप आदि बुखार भी हो गया। सिखा ने उसनूं कोई हकीम वगैरह तो दवाई बूटी लिया के दिती, जिसनूं खा के वो ठीक हो गया। तो फिर यदी गल की फरियाद सतगुरु श्री गुरु अमरदास जी महाराज को हुई, सच्चे पातशाह जी ये जो कोहड़ी है प्रेमा नाम करके ये इक्को ही गल कहना रहिंदा है, मैं गया कछोटा लभा। सानू इसकी कुछ समझ नहीं आती, ये की बोल रहा है। सतगुरु जी कहन लगे, ये बोल रहा है मेरा जो शरीर रूपी कपड़ा खराब हो गया सी, वो मैनू दुबारे मिल गया। मेरा जिहड़ा शरीर रूपी कपड़ा गुम हो गया सी, गल गया सी, सड़ गया सी, वो मैनू दुबारे मिल गया। मैं गया कछोटा लभा, ये बोल रहा। ते गुरु जी ने फरमाया बई अज जदों कल तुसीं जदों इशनान करोगे, साडे इशनान किया होया जल वाला पानी जिस टोए विच इकट्ठा हुंदा है, उस टोए विचों जल लैके इसनूं इशनान करा दिओ। तां जो सिख संगतां सी, गुरु जी दे जो नेड़े नेड़े रहने वाले सेवादार सी, उन्होंने तिवें ही कीता। उस कोहड़ी नूं सतगुरु जी जदों राती 1:30 बजे के करीब इशनान करते सी, एक पानी एक टोए इकट्ठा हो गया, उस जो कढ़ के संगतां ने बाल्टियां वगैरह भर लियां, भर के उस कोहड़ी नूं जो जन्मा पता नहीं किन्नी को उहदे मैल चढ़ी हुई सी, सिख संगतां ने उन्होंने चंगी तरह पहला दरियाए ब्यासा दे विच लै गई। उन्होंने साबन दे नाल दे केस कूस धो के चंगी तरह उहदे जिहड़े गंदे कपड़े सी वो ला के उत्थे सुੱਟ दिते अते उहदे नाखन वगैरह कट के चंगी तरह उंगलियां हत्थां दी जो गल गुल झड़ झुड़ गईयां सी उन्होंने नवाया साबन दे नाल ते फिर मंजी ते चुक के लियाए। उन्होंने
सतगुरु जी ਦਾ जो पानी सी वो बचिया होया बाल्टियां भर के रखिया सी, ਉਹ ਬਾਲਟੀਆਂ ਵਿੱਚ पानी भरिया होया सी। उस कोड़ी नूं सिक्खां ने वो बाल्टियां गड़वियां भर भर के पानी दियां चंगी तरह ਉਹਦੇ शरीर ते पाउणियां कीतियां, इस तरह कि कोई अंग सिर बाल कुछ भी बच ना जाए जिथे पानी ना लगे हो। पानी नाल इशनान करने करके तो उस टाइम हजूर ने हुक्म करा से इसनूं चिट्टे कपड़े में लपेट के साडे कोल लैके आउणा, साफ कपड़े में लपेट के। इहदा मूँह नहीं वेखना, असीं आप इसका मूँह वेखांगे। हजूर दे कहण मुताबक संगतां ने उसनूं चंगी तरह नला के इशनान करा के साफ सुथरा करके ते एक सुंदर साफ चिट्टे वस्त्र विच कपड़े विच लपेट के मंजी ते पा के चुक के हजूर दे कोल लैके आए। सतगुरु जी ने अपने पवित्र हस्त कमला करके उहदा मूँह तो कपड़ा हटाया। जदों हजूर दे पवित्र जो हथ सी उहदे शरीर नूं मूँह नूं लगे, मूँह कंगू वर्गा हो गया, साफ सुथरा हो गया। तो हजूर के जो दर्शन होए, हजूर के पवित्र हथ से उहदे शरीर नूं लगे तो बिल्कुल नवां नरोआ हो गया। कोड़ नां दी चीज़ रही होनी उन्होंने कोई, बिल्कुल सही सलामत हो गया। तो हजूर ने उहदा नाम मुरारी रख दिता, मुरारी। तो कुछ सतगुरु जी के पवित्र हथ कमलों हस्तकर्म लगने करके उसनूं कुछ रिद्धियां सिद्धियां फुराइयां उस मुरारी नूं। बाकी जिसका नाम हजूर ने बदल के रख दिता, कोई वजह ही होंदी है, गुरु किसी का नाम बदली करके रख दे तो आ नाम रख, सारिਆਂ ਦਾ नहीं रखता। किसी लखां विच एक दा नाम गुरु बदली करके कुछ दूजा रख देवे तो उहदे विच कोई वजह ही होंदी है, नहीं तो सतगुरु जी कदे भी किसी का नाम बदली करके नहीं रखते हैगे। तो जदों उस करामातां दा ज्ञान हो गया, उसनूं ओह लंगर की सेवा करन लग गया। सतगुरु जी ने हुक्म करया सिख संगत नूं, भाई यह गरीब है, ਇਹਦੇ नाल साडा हुक्म मन के कोई अपनी लड़की विआह देवे तो वह सिख मन वंचित फल पावेगा, ब्रह्म ज्ञान की उसनूं प्राप्ति हो जाएगी, इत्थे उत्थे दोनों जहानां दे विच सुख पावेगा। सतगुरु जी का बचन मन के सिंहे उपल ने अपनी नौजवान कन्या वो जिसका नाम मत्थो सी उस मुरारी नूं ब्याह दिती। ते जदों अपनी लड़की का लड़ उस मुरारी के हथ में फड़ाता, सतगुरु श्री गुरु अमरदास जी महाराज ने आख्या संगत में साडा पुत्र है, ये साडा बच्चा है। मत्थो जो मुरारी के घर सिंह उपल के घर वाली सी जो वो हजूर नूं कहण लगी, महाराज तुसीं ये की कीता, तुसीं ये अजोग काम कीता है, मेरी सुंदर नौजवान कन्या इस तुसीं कोड़े नूं विआह छड्डी है। हजूर कहण लगे वो हुण कोड़ी नहीं है, मैं उसनूं अपना असीं उसनूं अपना पुत्र बना लिया है, नाम मुरारी रख दिता है, तेरी पुत्री का नाम मत्थो है। जो सिख मत्थो ते मुरारी का नाम लैके कोई कारज शुरू करूगा वो निर्विघ्नता सहित समाप्त हो जाएगा। इन्हां तेरी इस पुत्री के घरे रिद्धियां सिद्धियां प्रधान रहनगियां, किसी तरह की तोट नहीं आएगी, दोहां लोकां दे विच इन्हां दा प्रताप होवेगा, सुख होवेगा। इतिहासिक वर गुरु अमरदास जी महाराज ने मत्थो ते मुरारी के मुताबिक दिते ते ओह मत्थो ते मुरारी सारी उम्र गुरु के घर दे सेवा ही करते रहे।
ਸਮਾਂ ਲੰਘਦਾ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੰਘਦਾ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਡੇਢ ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦੀ ਆਪਣੇ ਆਸਣ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉੱਠ ਕੇ ਬੱਲੂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾਉਂਦਾ, ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਕੇ ਬੱਲੂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਜ਼ੂਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਨਿੱਜ ਸਰੂਪ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ। ਫਿਰ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਧੀ ਤੋਂ ਉੱਠਦੇ। ਅੱਜ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਹਟੇ, ਜਦੋਂ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣੇ ਲੱਗੇ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰੋਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰੋਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਬੜੀ ਤਿੱਖੀ ਆਵਾਜ਼। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੱਲੂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਬੱਲੂ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰ ਕੌਣ ਰੋਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੱਲੂ ਆਇਆ, ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਭਾਈ ਕੌਣ ਹੈ ਤੂੰ? ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ, ਔਰਤ ਨੇ, ਵੀ ਮੈਂ ਵਿਧਵਾ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਜੋ ਤਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰ ਗਿਆ, ਤਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਬੱਲੂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮੁੜ ਆਇਆ, ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਵਿਧਵਾ ਔਰਤ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਰਾਤੀ ਤਾਪ ਚੜ੍ਹਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜਾਓ, ਉਸਨੂੰ ਆਖੋ ਵੀ ਜਾਓ, ਦਿਨ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਦਿਨ ਚੜ੍ਹੇਗਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗੇ। ਵੀ ਇਹ ਸਮਾਂ ਸਮਾਧੀ ਸਥਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਜਾ ਆਖ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਮਾਧੀ 'ਚ ਵਿਘਨ ਪੈਂਦਾ, ਮਾਈ ਰੋ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਬੱਲੂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਉਸ ਮਾਈ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮਾਤਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਰੋਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਵੀ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹੇਗਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਈ ਨੇ ਰੋਣਾ ਬੰਦ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਰੋਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ, ਰੋਣਾ ਬੰਦ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਧਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹਜ਼ੂਰ ਉੱਠੇ, ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਏ, ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ ਚਰਨ ਦਾ ਅੰਗੂਠਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਛੁਹਾਇਆ। ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਬੱਚਾ ਜਿੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਕੋ ਪਾਇਓ ਤਨ ਸ਼ਾਸਾ, ਬਿਸ਼ਤ ਆਣ ਮਿਲਾਇਆ, ਪਸ਼ੂ ਪ੍ਰੇਤ ਮੁਕਤ ਪੈ ਸੋਤੇ ਹਰ ਨਾਮਾ ਮੁੱਕ ਗਾਇਆ। ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਦੇਖ ਵਡਾਈ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਢੌਂਗੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੱਲੂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬੱਲੂ ਮਰੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਜਿਉਣਾ ਜਿਵਾਉਣਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਸਾਂ ਯਮਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੀ, ਬੱਲੂ ਅਸੀਂ ਯਮਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹੈ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਪੁੱਤਰੀ ਨਾ ਮਰੇ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਪੁੱਤਰੀ ਨਾ ਮਰੇ। 22 ਸਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰਤਾ ਗੁਰਗੱਦੀ 'ਤੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਕਥਾ ਪਹਿਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਥਾ ਜੋ ਹੈ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਕਥਾ ਪਹਿਲੀ। ਇਹ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਹੈ ਇਹ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਰਹੇ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੌਤ ਤੱਕ ਹੀ, ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਕੰਨ ਤੱਕ ਤੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਹੈ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਾਈ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਂ ਲੰਘਦਾ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਕਬਰ ਆ ਗਿਆ।
ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਠਹਿਰ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਹਜ਼ਰਤ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਇੱਥੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਕਰਕੇ ਚਿਤੌੜ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਫਤਿਹ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੈਮਲ ਫਤਿਹ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਅਹਿਲਕਾਰ ਭੇਜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਖਬਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਭੇਟਾ ਲੈ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਾਲਕੀ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਉਲੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਾਲਕੀ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮੀਰਾਂ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਸਹਿਤ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁੱਖ-ਆਨੰਦ ਪੁੱਛੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਅਕਬਰ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਆਪ ਖਾਣਾ ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹੋ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਬੇਲੂਣਾ ਓਗਰਾ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਬੇਲੂਣਾ ਓਗਰਾ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਜ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਬੱਲੂ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ। ਬੱਲੂ ਜੋ ਖਾਣਾ ਕੋਈ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਬਰਤਨ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਚਮਚੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਦ ਬੱਲੂ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ, ਬੱਲੂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਛਕਿਆ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਬੁਰਕੀ, ਗਰਾਹੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਜੋ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਚਮਚਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਵੇ, ਉਹ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਸਵਾਦ ਆਵੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਹਜ਼ਰਤ, ਹੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਵੀ ਮੈਂ 36 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੋਜਨ ਛਕਦਾ ਹਾਂ, ਛਕਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦਮਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਜਾਂ ਭੋਜਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜੋ ਇਹ ਅੱਜ ਮੈਂ ਛਕਿਆ ਹੈ। ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਛ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਟਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਅਟੁੱਟ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ਕਦੇ ਮੁੱਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਿਖ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਲੰਘਦਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਸੰਗਤਾਂ ਆਈ ਗਈਆਂ, ਜਾਈ ਗਈਆਂ। ਕਈ ਸਾਲ ਦਾ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਬਾਉਲੀ ਸਾਹਿਬ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹਜ਼ੂਰ, ਇੱਕ ਪਹਿਰ ਦਿਨ ਲੰਘਿਆ ਸੀ, ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਫਟਾਫਟ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪੁੱਤਰੀ ਇੱਥੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਓ। ਭਾਨੀ ਆ ਗਈ। ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੱਸੋ। ਪੁੱਤਰੀ, ਜੇ ਤੇਰਾ ਪਤੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਰ ਜਾਵੇ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰੇਂਗੀ? ਜੇ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਦੇਣ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰੇਂਗੀ? ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਗਿਆ ਉਵੇਂ ਕਰਾਂਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇਗੀ ਮੈਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗੀ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿਖਾ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਮਰਾਂਗੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਵਿਧਵਾ ਦਾ ਧਰਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਾਂਗੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੇ ਪੁੱਤਰੀ, ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਆਜੂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਆਜੂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਉਮਰ 113, ਸਾਡੀ ਉਮਰ 113 ਸਾਲ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਸੀ ਜੋ 113 ਸਾਲ ਸੀ। 113 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ 6 ਸਾਲ 11 ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ 18 ਦਿਨ, ਕਰੀਬ 7 ਸਾਲ। 6 ਸਾਲ 11 ਮਹੀਨੇ 18 ਦਿਨ, ਕਰੀਬ 7 ਸਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਬਈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਾਕੀ ਉਮਰ ਤੇਰੇ ਪਤੀ ਰਾਮਦਾਸ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਹਜੂਰ ਨੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜਦੋਂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਆਜੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤੇ ਪਿਆ, ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਵਿਧਾਤੇ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਘਟ ਘਟ ਦੀ ਜਾਣਦੇ ਆ ਉਹ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੀ ਆਜੂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਜੂ 6 ਸਾਲ 11 ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ 18 ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆਜੂ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆਪ ਮੈਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੱਲਿਆ ਹਾਂ। ਤੇਰੀ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੇਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਜਲਦੀ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਨਾਰੀਅਲ ਲਿਆਓ ਅਤੇ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾ ਕੇ ਸਾਫ ਸੁੱਚੇ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨਾ ਕੇ ਜਲਦੀ ਲਿਆਓ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਬੱਲੂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਬੱਲੂ ਨੇ ਆਗਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮੰਨ ਕੇ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਐਨ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ 5 ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਨਾਰੀਅਲ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਦਾ ਤਿਲਕ ਦੇ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਕਰਕੇ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਦਾ ਤਿਲਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਮੋਹਨ ਨੂੰ ਅਤੇ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਨੂੰ, ਵੀ ਪੁੱਤਰੋ ਤੁਸੀਂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ। ਜੋ ਮੋਹਨ ਜੀ ਸੀ ਉਹ ਮਸਤਾਨੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਮਸਤਾਨੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਜੋ ਗੁਰਗੱਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਮਝਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਾ ਹੱਕ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ ਇਹ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਾਰਸ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਿਆ। ਫਿਰ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਸਿੱਖੀ ਪਦ ਲੈ ਲੈ। ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜੀਜੇ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਭੇਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਖਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਈਰਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹਨ, ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਭਿੰਨ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਚੁੱਪ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਚੁੱਪ। ਬੱਲੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਹਜ਼ੂਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹੇ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੱਲੂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਥਰੂ ਕੇਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਦੇਖੋ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਰੀਬ 22 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਬੱਲੂ। 22 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਬੱਲੂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਅਥਰੂ ਕਹਿਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ, ਮੇਰਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਆਦਮੀ ਦਾ ਨੌਕਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਟੌਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਆਦਮੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨੌਕਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,
ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਟੌਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੱਲੂ ਨੌਕਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੀ, ਮਨਮਾਜੀ ਦਾ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਬੱਲੂ ਜੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹਰ ਟਾਈਮ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਸੇਵਕ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਧੋ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਸਵਾਰ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੈ, ਵਿਧਾਤਾ ਪੁਰਖ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਘਟ ਘਟ ਦੀ ਜਾਣ ਲਈ ਬੱਲੂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਬੱਲੂ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕੁਛ ਮੰਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬੱਲੂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਂ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਬੱਲੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਂ ਕਦੇ ਆਵੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬੱਲੂ ਰਹਿਣਾ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਚਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚੱਲ ਸੀ, ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਸਭ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਚਾਲੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਇਹੀ ਚਾਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬੱਲੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਲੂ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਫੜ ਕੇ ਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ। ਬੱਲੂ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੰਗ ਲੈ ਕੁਛ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੰਗਣ ਜੋਗਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਕੀ ਮੰਗਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਭ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਚੱਲੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਲੂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਸਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੋ ਗਈ, ਤ੍ਰੈ ਕਾਲਦਰਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਹ ਲੋਕ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮਾਤ ਲੋਕ 'ਚ ਕੀ, ਪਤਾਲ ਲੋਕ 'ਚ ਕੀ, ਦੇਵ ਲੋਕ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਸਭ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਬੱਲੂ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਬੱਲੂ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਹੱਸਿਆ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਰੂਪ। ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਭੇਦ ਨੂੰ ਭੇਦ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਬੱਲੂ ਇਸ ਭੇਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਨਾ ਕਰੀ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਗੁਪਜੇ ਭੇਦ ਦੀ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਭੇਦ ਤੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਬੱਲੂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਜਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾ ਜਿਓ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਤੂੰ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬੱਲੂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਅੱਗੇ ਖੜ੍ਹਿਆ ਰਹੇ ਕਰੇਗਾ। ਕੁਛ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੱਲੂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਲੈਣੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੁਣ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਗੱਲ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੰਝ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਲੋਕ ਗਮਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਬਈ ਅੱਜ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਹੈ। ਬੱਲੂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਚੱਲ ਜਾਇਓ, ਵੀ ਅੱਜੇ ਜਾਣਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਬੱਲੂ ਤੇਰਾ ਵੀ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਚਲੋ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਹੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਸਾਜਰੇ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਆਦਿ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹੇ ਕੁਸ਼ਾ ਦਾ ਆਸਣ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲਦੇ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਲੰਘ ਗਈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਨ ਕੀਤਾ, ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਿਆ। ਦੇਖੋ ਜਿੱਦਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣਾ ਸੀ, ਉਦਣ ਵੀ ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਿਆ। ਉਦਣ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦ ਖੁਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਦਣ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੁੜੇ, ਜਿੱਦਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਥਾ ਕੋਈ ਸੁਣੇਗਾ ਮਨਮੁਖ ਬੰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾਵੇਗਾ, ਕੀ ਕੀ ਸੋਚੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਉਹੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਅਗਨ ਭੇਟ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਸਾਡੀ ਭਸਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਿਆਸਾ ਵਿੱਚ ਰੋੜ ਦੇਣੀ। ਆਖਿਆ ਜੀ ਕੋਈ ਕਿਰਿਆ ਕਰਮ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਕਿਰਿਆ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ
ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਣੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ। ਉਹ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰਮ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਕੋਲ ਸਨ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਛੋਟੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਲੰਬੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਕੋਲ ਸਨ। 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਸੀ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਭਤੀਜੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਡਿਊਟੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀ ਲਾਤੀ ਵੀ ਤੂੰ ਭਾਈ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭੋਗ ਪਾਉਣਾ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਸਭ ਦੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਤੇ ਕੱਪੜਾ ਲੈ ਕੇ ਲੇਟ ਗਏ। ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਬਿਆਨ ਤਿਆਰ ਕਰਾਇਆ ਅਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਸਮ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਆਸਾ ਵਿੱਚ ਰੋੜ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਪਾਠ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ, ਇਕੱਤਰਿਤ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇਕੱਤਰਿਤ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੰਨੀ ਕਥਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ, ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਥਾ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੋਢੀ ਚਮਤਕਾਰ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚਮਤਕਾਰ ਦੀ ਕਥਾ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।